हॅलो स्टुडंट्स. तर आज आपण जे सबग्रुप्स आहेत त्याच्यावरचे काही थेरम बघणार आहोत. तर स्टार्ट करूयात. सो फर्स्ट थेरम आहे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप of a group G is again an subgroup of G. ठीक है. So we have to show that the intersection of two subgroup of a group G is again a subgroup. तर कसं प्रूव्ह करूयात? दोन सबग्रुप घेऊयात. लेट H and K be two subgroup of group G. Target is to prove that this H intersection K is a subgroup of G. First we will show that this is not non-empty. H intersection K, obviously this H intersection K is non-empty. Why? Because this identity E belongs to H intersection K. कशामुळे? कारण H आणि K सबग्रुप आहे, तर आयडेंटिटी H मध्ये पण जाणार आणि K मध्ये पण. देअरफॉर दिस आयडेंटिटी बिलॉंग्स टू देअर इंटरसेक्शन. ओके. सो आता हे सबग्रुप आहे, याच्यासाठी काय करूया? दोन एलिमेंट घेऊया त्याच्यामधले. लेट ए बी बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन K. वी हॅव टू शो दॅट. काय प्रूव्ह करायचे? ए बी इनवर्स जर H इंटरसेक्शन K मध्ये गेला तर दिस विल बी सबग्रुप. सो ॲज A, B बिलॉंग्स टू इंटरसेक्शन विच एम्प्लाइज AB बिलॉंग्स टू H and this AB belongs to K. Okay. So as H and K are subgroup of G, therefore what we will have? Since H and K are subgroup, therefore AB inverse will belongs to H and AB inverse belongs to K. हे H मध्ये पण जातं, K मध्ये पण जातं. सो इट विल एम्प्लाय दिस AB इनवर्स बिलॉंग्स टू H इंटरसेक्शन K, विच विल एम्प्लाय दिस H इंटरसेक्शन K इज अ सबग्रुप. त्यालाच काय लिहू शकतो आपण? into the bracket this H is a subgroup of H intersection K is a subgroup of G. Okay. So आता हे इंटरसेक्शन साठी झालं, बट दिस युनियन नीड नॉट टू बी सबग्रुप. सो नेक्स्ट रिमार्क, the union of two subgroup of a group G need not to be a subgroup of G. So justification कसं देता येईल? सो लेट G इज इक्वल टू, आपण घेतलं सेट ऑफ इंटिजर्स विथ ॲडिशन. देन वी नो दॅट दिस H इज इक्वल टू 2Z विथ ॲडिशन. म्हणजेच हा कोणता ग्रुप झाला? दिस इज -4 -2 0, म्हणजे इवन इंटिजरचा ग्रुप झाला हा. ओके. अँड G इज इक्वल टू K इज इक्वल टू घेतला आपण 3Z अंडर ॲडिशन जर घेतला तर हा काय होईल? दिस विल बी -6 -3 0 3 6 अँड मल्टिपल्स ऑफ 3 होतील. तर दिस आर बोथ सब ग्रुप्स ऑफ दिस G
नाव जर आपण काय घेतलं, युनियन घेतलं, एच युनियन के, सो इट विल बी काय होईल मग, डॅश 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 -6, दिस विल बी -4 -3 -2 0 2, दिस विल बी 3 4 6. ओके, सो हा होईल. आता जर याच्यामध्ये आपण पाहिलं, जर जे क्लोजर प्रॉपर्टी आहे ती सॅटिस्फाय होणार नाही. नाव 2,3 बिलॉंग्स टू दिस युनियन. ओके, बट जर ॲडिशन घेतलं तर 2 + 3 = 5. दिस डझंट बिलॉंग्स टू दिस युनियन, सो विच विल एम्प्लाइज, म्हणजे काय होतं, क्लोजर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झालं नाही. म्हणजेच काय म्हणू शकतो, दिस एच युनियन के इज नॉट अ सबग्रुप. ओके, so the union of two subgroup need not to be subgroup. Okay, so the further theorem, पुढचा theorem काय, the intersection of arbitrary number of subgroup of G is a subgroup of G. Okay, the intersection of arbitrary number of subgroup of G is a subgroup of G. Okay, so we are taking the arbitrary intersection. म्हणजे आपण काय करू शकतो, अप टू इन्फिनिटी पण जाऊ शकतो, एनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन. सो वी कन्सिडर द फॅमिली. ओके, सो वी कन्सिडर एच लॅम्बडा, लॅम्बडा बिलॉंग्स टू डेल्टा, is an arbitrary family of subgroup of group G. Okay, target is to prove that what we have to show that this intersection, this lambda belongs to delta, H lambda is a subgroup of G. Okay, obviously we will show that this intersection is not equal to phi, since y, this identity belongs to this intersection. Okay, each h lambda is subgroup, therefore this E belongs to each subgroup, therefore this will belongs to this intersection. Okay, now how we show that, we take the two elements further, this AB belongs to this intersection, lambda belongs to lambda h lambda. Then by definition of intersection काय होईल मग, this AB will belongs to h lambda for each lambda belongs to delta होणार आहे. ठीक आहे, हो. आता जर काय होईल, ए बी प्रत्येक एच लॅम्बडामध्ये जातात आणि इच एच लॅम्बडा इज सबग्रुप, देअरफॉर what we can say that this AB inverse belongs to H lambda for each this lambda belongs to delta. आता AB inverse प्रत्येक H lambda जात आहे म्हणजे त्याच्या इंटरसेक्शन मध्ये पण जाणार, which will imply this AB belongs to this arbitrary intersection, lambda belongs to delta H lambda. Okay, so what we can say, this intersection, arbitrary intersection, is a subgroup of G. Okay, so next theorem is, so if H and K are two subgroups of group G, then their union कधी सबग्रुप असेल, subgroup of G if and only if either
this H is contained in K or K is contained in H. ठीक आहे. जर युनियन कधी म्हणू शकतो आपण, प्रत्येक वेळेस तर नसणार आहे. कधी असेल, इफ वन इज कंटेंड इन अदर, हे दोन्हीपैकी एक होल्ड होत असेल तर आपण काय म्हणतो, दिस union of two subgroup is again a subgroup. So first we will show that how we will go to show condition is necessary. म्हणजे काय करू आपण, पहिल्यांदा युनियन सबग्रुप आहे हे कन्सिडर करूयात. सपोज H union K is a subgroup of G. We have to show that काय शो करायचं, H is contained in K or K is contained in H. ठीक आहे, हे दोन्ही एक शो करायचं आहे. तर आपण कसं प्रूव्ह करूया, वी आर गोइंग टू शो दिस रिझल्ट बाय कॉन्ट्रॅडिक्शन. सपोज H is not contained in K. म्हणजेच काय होईल, याचा मिनिंग काय होईल, देन देर एक्झिस्ट अन एलिमेंट A belongs to H so that this element doesn't belongs to K. ओके, आता काय प्रूव्ह करूयात, हे प्रूव्ह होत नाही तर K is contained in H हे प्रूव्ह करूयात आपण, होतं का ते बघा. नाव वी विल शो व्हॉट वी विल शो दिस K is contained in H. ओके, मग काय करूयात, त्यासाठी एक एलिमेंट घेऊयात Kचा. लेट K बिलॉंग्स टू, स्मॉल K बिलॉंग्स टू दिस कॅपिटल K बी आर्बिटरी. सिन्स आता एक एलिमेंट घेऊयात आपण, A बिलॉंग्स टू H घेऊयात. नाव A belongs to H and this K belongs to this K. बरोबर आहे. देअरफॉर काय म्हणू शकतो आपण, दिस A, K belong both will belongs to union. ओके, आता H युनियन के सब ग्रुप आहे तर काय होणार, देअर प्रोडक्ट विल बिलॉंग्स टू दिस क्लोजर प्रॉपर्टीनुसार युनियनमध्ये जाणार आहे. ठीक आहे, कशामुळे, सिन्स H युनियन K इज सबग्रुप ऑफ G. ओके, आता हे युनियनमध्ये जाणार म्हणजेच काय होणार, AK बिलॉंग्स टू H और दिस AK बिलॉंग्स टू K युनियनच्या डेफिनेशननुसार. ठीक आहे, जर इफ आपण काय घेतलं, AK बिलॉंग्स टू K घेतलं, देन A बिलॉंग्स टू K. ठीक आहे, कशामुळे, ॲज दिस K बिलॉंग्स टू K अँड K इज अ सबग्रुप ऑफ G. जर काय होईल आता, K सबग्रुप आहे, तर काय, आणि K मध्ये जातो तर ए बी ऑब्विसली कुठं जाणार आहे, K मध्ये जाणार आहे, कारण K बिलॉंग्स टू K आहे आणि K इज अ सबग्रुप आहे. ओके, याच्यावरून काय झालं, आपण काय घेतलं होतं, ए बिलॉंग्स टू ए जो आहे आपण काय घेतला होता, डझंट बिलॉंग्स टू ए. आपण इथं घेताना वर घेतलं होतं की ए बिलॉंग्स टू H घेतला होता अँड ए डझंट बिलॉंग्स टू K घेतला होता. बट इथं काय आला आहे, ए बिलॉंग्स टू K आलं, विच इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. काय म्हणू शकतो, विच इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन टू, हे काय आहे, ए डझंट बिलॉंग्स टू K. ओके, ह्या जे घेतलेलं आहे त्याचं कॉन्ट्रडिक्शन आलं, आणि हे कॉन्ट्रडिक्शन कशामुळं आलं, आपलं रॉंग अझम्पशनमुळं आलं, की कशामुळे. ओके, सो दस आपण काय घेतलं होतं, दिस AK बिलॉंग्स टू K घेतलं होतं. ओके,
हे कॉन्ट्रडिक्शन कशामुळे आलं, दिस ए के बिलॉंग्स टू के घेतलं होतं या दोन्हीपैकी होल्ड असताना. सो ए के विल नॉट बिलॉंग्स टू के म्हणजेच काय होईल, ए के विल बिलॉंग्स टू एच होईल. ओके, दस ए के बिलॉंग्स टू एच. सो काय झालं, ए बिलॉंग्स टू एच आहे म्हणजे प्रोडक्ट एचमध्ये तर ऑब्विसली दिस के विल बिलॉंग्स टू एच क्लोजर प्रॉपर्टीनुसार. मग आणि काय झालं मग, सिन्स A belongs to H and H is subgroup of G. A काय घेतलं होतं आपण, A जो एलिमेंट आहे, hence K is a subset of H. ओके, म्हणजे काय केलं आपण, एच इज नॉट कंटेंड इन के घेतलं होतं तर के इज कंटेंड इन एच दाखवलं आपण. के एक एलिमेंट घेतला होता के मधला, तो कुठे गेला, तो एच मध्ये गेला. सिमिलरली we can show that if K is not contained in H, then H is contained in K. Okay. Next is condition is sufficient. ओके, आता काय प्रूव्ह करूयात, सपोज करूयात, सपोज एच इज कंटेंड इन के और दिस के इज कंटेंड इन एच. आपल्याला काय दाखवायचं आहे, दिस एच युनियन के इज सब ग्रुप. ओके, देन what will have, this H union K is equal to K होईल. जर H is contained K असेल तर H union K is equal to K, और कॅमेल H union K is equal to H मिळेल जर K is contained H असेल. आणि K आणि H आर काय आहेत, सब ग्रुप आहेत, म्हणजेच काय होणार, देअर युनियन इज ऑल्सो सब ग्रुप होणार आहे. म्हणजे इन एनी केस H union K is subgroup of G. कशामुळे, सिन्स H and K are subgroup of G. Okay, so here's the theorem. Okay, now we will show some example of subgroup. पहिले एक्झाम्पल आहे, show that this H is equal to 1b, B belongs to set of real number, is a subgroup of this group G. कसा आहे तो, ए बी, such that this A is not equal to 0 and this B belongs to R under the composition given by star. कसा आहे, आणि स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी which is equal to product of AC and second component असणार आहे BC plus D. ओके, सो अंडर दिस कॉम्पोजिशन हा जो एच आहे तो सब ग्रुप दाखवायचा आहे आपल्याला. सो फर्स्ट वी विल शो दिस इज नॉन एम्प्टी. क्लिअरली दिस एच इज नॉन एम्प्टी. वाय, सिन्स दिस 1,0 बिलॉंग्स टू एच. ओके, तर एच मध्ये कसे असतील 1,b, बी बिलॉंग्स टू आर. ओके, हा एलिमेंट एच मध्ये जाईल म्हणजे एच नॉन एम्प्टी होईल.
फर्स्ट प्रॉपर्टी जी आहे क्लोजर प्रॉपर्टी. लेट दोन एलिमेंट घेऊया डिनोटेड बाय x इक्वल टू 1, b बिलॉंग्स टू h अँड y इक्वल टू 1, c बिलॉंग्स टू h. then their composition x star y is equal to काय येईल 1b star 1c. so product of this first term 1, second term येईल b आणि first चा product, so b into 1 plus c, so which is equal to 1 b plus c आणि हे h मध्ये जाईल कारण bc हा r मध्ये जाईल. ओके, so this is closed. now जे फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे जो काय दाखवला आपण की दोन एलिमेंट घेतले एच मधले आणि त्याचा क्लोजर जे कशामध्ये जातो एच मध्ये जातो. आता जर एक एलिमेंटचा इनवर्स पण त्यात गेला तर काय होईल, सेकंड थेरमनुसार सबग्रुपचा हा काय होईल सबग्रुप होईल. नाव एच इज इक्वल टू नाव याच्यावरून काय म्हणू शकतो आपण, thus x composition y belongs to this h for all this x comma y belongs to h. now x इनवर्स, सो याचा इनवर्स काय येईल, x आहे 1b आहे त्याचा इनवर्स येईल 1 मायनस बी बिलॉंग्स टू एच, कारण बी कसा मायनस बी हा रिअलला बिलॉंग करेल आणि हा इनवर्स कशामुळे असेल म्हणून बघा, सिन्स एक्स स्टार दिस एक्स इनवर्स इक्वल टू आयडेंटिटी काय आहे 1 0 आयडेंटिटी असेल. ठीक आहे ना. सो आपण जर काय घेतलं 1 बी स्टार 1 0 जर घेतलं तर काय येणार आहे 1 इंटू दिस सी इज इक्वल टू 0 येईल तर 1 बीच येणार आहे म्हणजेच 1 0 आयडेंटिटी असेल एचची. सो एक्स दिस स्टार एक्स इनवर्स इक्वल टू काय येईल 1 बी स्टार 1 minus b which is equal to product of first term 1 product of this b into 1 and this minus b which is equal to 1 comma 0. okay, which is the identity element. so this x inverse होईल हा कशाचा 1 minus b x चा इनवर्स असेल आणि ऑब्विसली तू h मध्ये जाणार आहे. therefore what we can say that hence this h under star is a subgroup of g under star. आणि फर्दर काय आहे हा जो h आहे तो काय होणार आहे आपला